ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले। प्लीज़ मेरे चैनल गुरकिरपा नूं लाइक सबसक्राइब ते शेयर जरूर करो। किरपा करके वीडियो पूरी देखा करो ताकि गुरमत दे पूरे विचार आप जी नूं सरवण हो सकन। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा नाम अभ्यास कमाई समागम विच सारे जथे समेत सारे दिन हाजरी भरदे ते गुरबाणी दी कथा संगतां नूं सुना के गुरु चरनां नाल जोड़दे सन। आप जी दे नाल जथे दे ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ इलावा होर भी प्रेमी रूहां कथा कीर्तन ते नाम सिमरन दे लाहे प्राप्त करन लई उचेरे तौर ते पुजदियां ते 8 दिन गुरु चरनां नाल अपनी आत्मा नूं सुर करन दे आहार विच जुटियां रहिंदियां। इन्ना ही नहीं, गुरु प्रेमी आत्मावां विचों एक माता गुरदीप कौर जी पिंड सिरहाली जिला अमृतसर तो जो गुरु चरनां दे अत प्रेमी ते प्रभु मिलाप दी तड़फ वाले सन। माया दे तौर ते भी गुरु पातशाह जी ने बीबी जी नूं काफ़ी खुल खेड़ बख्शी हुई सी। सारे जथे दे ਸਿੰਘਾਂ दे वस्त्र दी ते होर समग्री आदि दा बड़े उत्साह सहित सेवा करते सन। ये प्रेमी माता भी 8 दिनां नाम अभ्यास कमाई समागम दा आनंद मानण वास्ते श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा दी प्रेरणा सदका गुरुद्वारा रामपुर खेड़े पुजे सन। सारा समागम नाम सिमरन कथा कीर्तन दा आनंद माणिया। समाप्ति तो एक दिन पहला सिरहाली वाली माता जी ने बाबा जी पासों मंग के उचेचा समा लिया ते बाबा जी नूं बेनती कीती कि बाबा जी मैं संत बाबा करतार सिंह जी तो पहला वड्डे महापुरुषां संत बाबा गुरबचन सिंह जी दी भी काफ़ी संगत कीती है। मैं उन्हां दे समय ही गुरु पातशाह जी दे चरनां विच अरदास कर बैठी सां कि मैं 101 श्री अखंड पाठ साहिब जी करवावांगी। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਪੜਾਅ ਕਰੀਏ ਤਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। माता जी दे ए शरदा भरे वचन सरवण करके बाबा जी थोड़ा समा चुप कर गए। थोड़ी खामोशी पिछों आप जी ने माता नूं कहा, माता जी खालसा जी नूं तां सचमुच ही प्रचार दा बहुत रुझेवा है। तुसी आप गुरु महाराज जी दा पाठ कर लेंदे हो। माता जी ने कहा कि बाबा जी मैं गुरु महाराज जी दी संथ्या लई हुई है ते आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चंगी तरह कर सकती हाँ। बाबा जी खुश हो गए ते बोले, माता जी फिर तां गल ही बन गई है। तुसी होर पासे दी झाक छड्ड के हर महीने एक सहज पाठ का भोग पा लिया करो। जे पाठ प्रेम नाल सुन के करांगे फिर देखना कि पाठ करवाउण नालों आप पाठ करन दा किन्ना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुंदा है। माता जी कहन लगे कि मैं तां अखंड पाठ साहिब जी की अरदास कीती हुई है। बाबा जी कहन लगे गुरु पातशाह जी जानी जान हन, वो साडी सारी मजबूरी नूं समझदे हन। जे तुसीं अखंड पाठ करवा भी लवो सारे पाठ तां तुसीं सुन नहीं सकने। जे तुसीं पाठ करोगे तां शरधा भावनी नाल सहजे सहजे सुन के जदों करोगे इस तरह करन नाल गुरु महाराज जी दी ज़्यादा प्रसन्नता होवेगी। सो भरम ना करो
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਜੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਠ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਮ, ਅਭਿਆਸ, ਕਮਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ 40-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਵੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।